اور میں خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں آج اس خوبصورت ٹائم کے لیے، اس عبادت کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے جو خداوند کے کلام کو سننے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ میں خداوند کے خادم جناب پادری محبوب صاحب کا اور ان کی ساری کابینہ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آج یہ ممکن ہوا کہ ہم آپ تک پہنچ سکیں۔ میں خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں، بھائی نکسن ہمارے ساتھ ہیں، بھائی ایڈون اور ان کا بیٹا، اور خداوند نے فضل کیا کہ یہ مجھے لندن سے یہاں تک لے کر آئے تاکہ خداوند کے کلام کی خدمت کی جا سکے۔ کتاب مقدس کو کھولیں گے، لیکن اس سے پہلے کتاب مقدس کو کھولے بھائی صاحب نے جیسے کہا کوئی لمبا تعارف نہیں ہے، لیکن میں مختصر کچھ اپنی منسٹری کی بابت آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں اور اس کے فوراً بعد خدا کے کلام کو شروع کروں گا۔ ہمارا چرچ جو ہے جیسے اس بکلیٹ کے اوپر بھی لکھا ہے، یہ ٹینٹ چرچ ہے۔ ہمارا چرچ پاکستان کے اندر ٹینٹ چرچ ہے۔ ٹینٹ چرچ جو ہے یہ چرچ وداؤٹ والز ہے، لیکن بٹ ود مشن۔ یہ بغیر دیواروں کے چرچ ہے، اور اس وقت اس کی جو اسٹرینتھ ہے پورے پاکستان میں وہ تقریباً 6000 کے لگ بھگ ہے، اور جو ہماری ریگولر ورشپ ہوتی ہے یہ ٹینٹ کے اندر ہوتی ہے، اور اس ٹینٹ کے اندر تقریباً 2000 لوگ جو ہیں وہ ہر اتوار عبادت کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ خدا ان کا شکر ہے، خدا ان کا اس بات کے لیے ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے جو پورا چرچ ہے، ہول چرچ ہے، اس کے اندر 25 پاسٹر جو ہے وہ خدمت کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارا باقی جو سٹاف ہے وہ اس کے علاوہ ہے، اور یہ تقریباً سارے مل کر ایک بہت اچھی ہماری ٹیم ہے۔ اور یہ ساری کی ساری ٹیم جو ہے، میں صرف آپ کو یہاں 2-3 باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ ساری ٹیم جو ہے یہ کسی چرچ کی محتاج نہیں ہوئی۔ یہ جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کئی مرتبہ چرچز جو ہے اس وقت تک کام نہیں کرتے جب تک انہیں کسی دوسرے چرچ سے سپورٹ نہ ہو یا کسی دوسرے ملک سے سپورٹ نہ ہو، لیکن چرچ آف پینٹیکوسٹ جو ٹینٹ چرچ ہے یہ سیلف سپورٹ چرچ ہے، اور سیلف سپورٹ ہوتے ہوئے ہم نے اس وقت اتنے لوگوں کو اکاموڈیٹ کر رہے ہیں، اور ڈے بائی ڈے چرچ جو ہے گرو کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ چرچ نے پاکستان میں پہلی مرتبہ ایک ٹریڈیشن قائم کی ہے، اور یہ اچھی نیوز یہ ہے کہ جو غریب اور یتیم بچیاں ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی جہیز کی وجہ سے، کھانے کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، چرچ آف پینٹیکوسٹ ان کی اجتماعی شادیاں کروا رہا ہے، اور 2 سال کے اندر 32 شادیاں ہم نے اب تک کروائی ہیں، جن کو فل جہیز دیا، ہم نے جہیز دیا ہے، اور جہیز کے علاوہ ریسپشن مکمل جو ہے وہ دی ہے۔ اگر آپ ان شادیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو انٹرنیٹ پہ آپ یوٹیوب پہ ان کے سارے کلپس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ہم پاکستان کے اندر اس کام کو کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر خداوند نے فضل کیا، ہم بہت سے مختلف ویلفیئر کے پروجیکٹ کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پشاور شہر کے اندر جو یہ بڑا سانحہ ہوا، اور اس سانحہ کے بعد چرچ آف پینٹیکوسٹ لاہور سے جا کے ہم نے ان بچوں کو جن کے والدین اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں ان کو فلی اسپانسر کیا ہے، تاکہ وہ 5 سال کے لیے انہیں اسپانسر کیا ہے تاکہ وہ اپنی 5 سال تعلیم کو کنٹینیو رکھ سکے، اور ان کے گھروں کے کرائے اور ان کے سکول کے اخراجات چرچ آف پینٹیکوسٹ جو ہے یہ کینیڈین کرسچن ایسوسی ایشن اور ریڈ شال کے ساتھ مل کر برداشت کر رہا ہے، اور یہ خدا کا شکر ہے کہ اس کام کو بھی ہم وہاں پر کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کافی ویلفیئر کے پروجیکٹس ہیں جو ہم کر رہے ہیں، اور یہ صرف خداوند کا فضل ہے۔ لیکن میں جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کئی مرتبہ ہمارا فوکس ہوتا ہے چرچز کا، منسٹریز کا پاکستان کے اندر کہ کسی طریقے سے بیرونی ہیلپ ہو تب ہم کام کریں گے، لیکن خداوند نے یہ فضل کیا کہ پاکستان کے اندر اتنا کچھ ہے
کہ ہم کام کر رہے ہیں اور خدا کے نام کو جواب دے رہے ہیں. یہ آپ کے لیے انکریجمنٹ ہے. یہ آپ کے لیے کئی مرتبہ ہم ہاتھ ہی پھیلاتے رہتے ہیں. لیکن بھائی کئی مرتبہ ہم ہاتھ ہی پھیلاتے رہتے ہیں کہ دو گے دیکھو گا. لیکن یہ خداوند کا فضل ہے پاکستان کے اندر. میں صرف یہ انکریجمنٹ اس لیے آپ کو دے رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر خدا نے بڑی برکت رکھی ہے, بڑی برکت رکھی ہے. اور یہ اتنا فضل اس کا ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 25 پاسٹر ہیں جن کو ہم سیلری دے رہے ہیں چرچ کے اندر سے, اور یہ صرف لوکل چرچ دے رہا ہے جو ہمارا ٹینٹ چرچ ہے, اس نے اس پروجیکٹ کو شروع کیا ہے اور خدا کے فضل سے یہ کام ہو رہا ہے. کتاب مقدس کو اپنے لیے کھولیں گے, اور آج جو ہمارے لیے حوالہ ہے وہ ہے عبرانیوں کی کتاب سے, عبرانیوں کے خط سے ہمارے لیے حوالہ ہے. اور عبرانیوں کا خط اس کا 13واں باب اور اس کی 7ویں آیت. مائک مجھے کوئی اور مل جائے گا, کوئی ایسا مائک مل جائے گا کہ میں میرے تک وہ پہنچ جائے. ہے یا نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے, چل رہنے دے پھر ٹھیک ہے. اب بیٹھے کلام سنے, کوئی بات نہیں, میں گزارا کر لوں گا. پاکستان چاہتے تو چنگا چنگا گزارا ہو جاتا ہے. وہاں تو جناب لائٹ بھی نہیں ہوتی, ان کی لائٹ ٹوٹ جاتی ہے, چوری شور پا لیں گے. کوئی بات نہیں, ایسا مسئلہ نہیں ہے. کتاب مقدس کو کھولیں گے میرے ساتھ. جن کے پاس بائبل مقدس ہے آئیے کھولیے. نہیں ٹھیک ہے, چھوڑ دے, مجھے طریقہ اس کہا گیا کہ انہوں کتنے رکھنا ہے. تو پاکستان کے اندر بھی کئی مرتبہ ایسے ہو جاتا ہے کہ وہ مائک منہ دے نال ہی لگنا پڑتا ہے. کوئی بات نہیں, کتاب مقدس کو کھولیں گے اور عبرانیوں کا صحیفہ اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے. عبرانیوں کا اس کا 13واں باب ہے اور اس کی 7ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا اور پھر آگے ہم پڑھیں گے. مجھے آج کہا گیا کہ آج اس آیت پر خدا کے کلام کو سنانا ہے. میں یاد رہے میں سٹک نہیں ہو سکوں گا بھائی, جو کہ آپ میڈیا والے ہیں تو کوشش کر لیں اس کو. کتاب مقدس میں یوں لکھا ہے, جو تمہارے پیشوا تھے اور جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا انہیں یاد رکھو اور ان کی زندگی کے انجام پر غور کر کے ان جیسے ایماندار ہو جاؤ. یسوع مسیح کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے. کلام کے وسیلہ سے خدا ہم سبوں کو برکت دے. بلند آواز سے کہہ سکیں گے آمین. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع آج کل بلکہ, اردو کی سمجھ آ رہی ہے نا سب کو؟ میرا ایمان ہے کہ ہم مل کر خدا کے کلام کو سیکھیں گے. خداوند یسوع آج کل اور اب تک کیسا ہے؟ یکساں ہے. اور بائبل مقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ایک جیسا, اس میں کسی قسم کی کوئی رد و بدل نہیں ہے. اس کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے. وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے, وہ اپنے قول اور فعل میں ذرا بھی تضاد نہیں رکھتا. لیکن بائبل بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے. حقیقت کے اندر خداوند یسوع مسیح ہے کیا چیز, اس کی شخصیت کیا ہے؟ کتاب مقدس کا فرمان ہے کہ جس دن جبرائیل فرشتہ مریم صدیقہ کے پاس آتا ہے تو مریم مقدسہ کو آ کر جبرائیل فرشتہ کہتا ہے تیرے بیٹا ہوگا. کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے مریم مقدسہ کہتی ہے میرے بیٹا کیسے پیدا ہوگا, لیکن جبرائیل فرشتہ کہتا ہے تیرے کیا ہوگا؟ جتنے اشرز ہیں, یہ بیٹیاں جو اشرز ہیں اور سارے نوجوان جتنے اشر ہیں, میری آواز آرام سے سنیے تاکہ ہم کلام کو سیکھ سکیں. بچے اپنا کام کرنے دے بچوں کو, آپ صرف کلام سنیں. لکھا ہے کہ فرشتہ آ کر کہتا ہے تو اس کا نام بلند آواز سے. اور میں آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں, جو یسوع نام لے گا نجات پائے. تھینک یو ویری مچ. اونچی بولو گے ہیلیلویا, میرے میں ٹھنڈ پائے گی. پابندی تو نہیں ہے ہیلیلویا کے. اگر ہیلیلویا پر پابندی ہے تو آسمان پر آپ کو کہنا پڑے گا پریکٹس کریں نیچے. تو اس کا نام تو اس کا نام یسوع رکھنا. یہ جبرائیل فرشتہ آگے کہہ رہا ہے کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا. یسوع نام اس لیے رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے, یہ چلے گا یہ ٹھیک ہے, کافی بہتر ہے. تھینک یو. تو اس کا نام کیا رکھنا؟ تھینک
थैंक यू वेरी मच, बट ये बेहतर है। तो उसका नाम क्या रखना, मेरे साथ रहिए, ये मुझे आदत है कि मैं अपने साथ लेके चलता हूँ। तो उसका नाम यीशु रखना, ये पता क्यों आदत है मुझे, मैं ये नहीं चाहता कि मैं अकेला भाई से बरकत हूं, क्योंकि बाइबल में लिखा है बाइबल का पढ़ने वाला और उस पर वो क्या है, तो आप सुनने वाले भी हैं और बोलने वाले भी हैं। तो हम पढ़ेंगे जुबान से, डबल ब्लेसिंग लेना चाहते हैं ना सर, सुने ना पढ़े भी साथ। जब आप सुनेंगे और पढ़ेंगे डबल ब्लेसिंग हो जाएगी, दोहरी बरकत मिल जाएगी, डबल पोर्शन मिल जाएगा। तो आप डबल ब्लेसिंग लेकर जाइए, सिर्फ सुनने वाले ना बने बल्कि सुनाने वाले भी बन जाए। बाइबल में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह की बाबत जब्राइल फरिश्ता आके मरियम सदीका से कहता है कि तू उसका नाम यीशु रखना, और जब तू उसका नाम यीशु रखेगी तो इसका मतलब है वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से, वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। जब्राइल फरिश्ता जब आकर मरियम सदीका से कहता तो उसका नाम यीशु रखना। यीशु नाम रखने की वजह क्या है? बाइबल बयान करती है कि बहुत से नाम हैं जो नबियों को दिए गए हैं, पैगंबरों को दिए गए हैं, रसूलों को दिए गए हैं, औलिया को दिए गए हैं, बड़े बड़े मुदब्बरीन को दिए गए हैं, बहुत लोगों को मुख्तलिफ नामों से पुकारा गया है। लेकिन बाइबल बयान करती है कि जब्राइल फरिश्ता आके कहता है कि तू उसका नाम यीशु रखना। क्यों यीशु रखना, उसकी वजह बयान की गई। हर नाम की खुदा के हजूर वजह है, नाम रखने की वजह तस्मीया है। क्यों, रीजन क्या है कि तू उसका नाम यीशु रखना। आगे वजह बयान की है क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। यीशु नाम का मतलब है गुनाहों से छुटकारा देने वाला, गुनाहों से रिहाई देने वाला, मुक्ति देने वाला, निजात देने वाला, साल्वेशन देने वाला। तू उसका नाम यीशु रखना। और फिर बाइबल बयान करती है कि जब उसका नाम यीशु रख दिया गया, जब वो दुनिया में आ गया तो किताबे मुकद्दस के अंदर लिखे वो दुनिया में आया, और दुनिया में जैसे वो दुनिया के अंदर आप आते हैं तो किताबे मुकद्दस हमें बयान करती है कि उसकी बाबत रसूल बयान करते हैं। रसूल बयान करते हैं कि खुदावंद के कलाम मुकद्दस में लिखा है कि आसमान के तले, जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम, एक ही नाम बख्शा गया है और वो नाम यीशु नाम है। इसका मतलब है यीशु नाम या यीशु मसीह की शख्सियत बख्शी गई है। यीशु मसीह नाम हमें बख्शा गया है, यीशु मसीह की शख्सियत हमें बख्शी गई है। बख्शिश वो है जो हमारी औकात के अंदर ना हो और हमें मिल जाए, उसे बख्शिश कहते हैं। और इसका दूसरा नाम फजल है। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा, मैं साथ रही, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। खुदा ने यीशु मसीह बख्श दिया, खुदा ने यीशु मसीह दे दिया, खुदा ने यीशु नाम बख्श दिया। और ऐसा नाम बख्शा जो सब नामों से, ऐसा नाम बख्शा कि जमीन पर किसी दूसरे का नाम ही नहीं है, कोई दूसरा उसके मुकाबले में नहीं है, कोई दूसरा उसकी शख्सियत के मुताबिक पहुंच ही नहीं सकता, कोई दूसरा उसके मयार तक आ ही नहीं सकता। इसलिए बाइबल में लिखा है एक नाम है। कितने नाम है? एक नाम है और एक ही शख्सियत बख्शी गई है और वो यीशु नाम है। और रसूल कहता है यीशु आज, मेरे साथ यीशु आज, कल और अब तक यकसा है, एक शख्सियत बख्शी गई है। इसका मतलब यह है यीशु मसीह जैसी शख्सियत है ही नहीं, दुनिया के अंदर कोई यीशु मसीह जैसी शख्सियत नहीं है। और जब खुदावंद यीशु मसीह वो शख्सियत इस दुनिया के अंदर आई तो उस शख्सियत ने आके ऐलान किया, और ये ऐलान ना किसी नबी ने किया, ना किसी पैगंबर ने किया, ना किसी रसूल ने किया। आपने आके ऐलान किया मैं पाप में से निकला और दुनिया में। आपको मेरा ख्याल है उर्दू की आयत आती है, मेरा ख्याल है। मैं कल एक जगह कलाम सुना रहा था और मैंने उन्हें कहा कि मैं गांव के अंदर कलाम सुनाने गया तो लोग बड़े खामोश होकर हैरत से मुझे आके फाड़ फाड़ के देख रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि आप बोल नहीं रहे, मेरे लगता है तो साहित्य बुलाया है।
تو پھر اس کے بعد وہ ہنس کے کہنے لگے کہ اب ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. تو میرا خیال ہے کہ آپ بھی چلیں گے ساتھ. کیوں بھائی بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے دنیا میں آ کے اعلان کیا میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں ذرا بلند آواز سے میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں. اور ایک اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں, جتنا آپ اونچا بولیں گے بچے ویسے ہی چپ ہو جائیں گے. میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں. بچوں کو چپ کرانے کا یہ طریقہ ہے, اونچا بولے. میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں, اور جس نے مجھے دیکھا اس نے, کیونکہ میں اور باپ دو ہیں, میں اور باپ کے دو ہیں, 4 ہیں, 6 ہیں, میں اور باپ ایک ہیں. کیونکہ جو کام باپ کرتا ہے وہ کام میں کرتا ہوں. باپ اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے, میں اندھوں کو آنکھیں دیتا ہوں. باپ لنگڑوں کو چلنا دیتا ہے, میں لنگڑوں کو چلنا دیتا ہوں. باپ کوڑیوں کے کوڑ پاک اور صاف کرتا ہے, میں کوڑیوں کے کوڑ پاک اور صاف کرتا ہوں. باپ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور میں 4 دن کے مردے سے کہتا ہوں لازر قبر سے باہر آ جا, وہ کفن سمیت میرے قدموں میں آ جاتا ہے. جو کام باپ کرتا ہے وہ کام میں کرتا ہوں. باپ کی ساری الوہیت کی معموری میرے اندر مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے. الوہیت کی ساری معموری میرے اندر مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے. اور میں باپ میں سے نکلا اور دنیا کے اندر آیا ہوں. گویا کئی مرتبہ لوگ خداوند یسوع مسیح کی ذات طیبہ پر, اس کی پاک ذات پر, اس کی پوتر ذات پر اعتراض اور شکوک اور شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, ڈاؤٹ کرتے ہیں. آپ کی ذات طیبہ اور آپ کی ہولی پرسنالٹی پر لوگ ڈاؤٹ کرتے ہیں, شک کرتے ہیں. خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں آیا تو حقیقت کے اندر خداوند یسوع مسیح کا دنیا کے اندر آنے کا مقصد یہ ہے تاکہ وہ دنیا کو دکھا سکے کہ خدا مجھ میں ہے اور میں خدا میں ہوں. وہ دنیا کے اندر آ کے لوگوں کو بتا سکے کہ میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں. کیونکہ بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا یسوع مسیح آج, کل, بلکہ اب تک. تو یہ یکسانیت جو ہے یہ انسانیت کے بس کی بات نہیں ہے. میں ساتھ رہیے, یہ یکسانیت, ایکول رہنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے, اور یہ کسی نبی پیغمبر کے بس کی بات بھی نہیں ہے. یہ اگر آج بھی ویسا, کل بھی ویسا, آئندہ دنوں میں بھی ویسا, اس کی پرسنالٹی کے اندر جو کچھ ہے ویسے کا ویسا ہے. یہ سوائے خدا کے کوئی اور کر نہیں سکتا. نہ ماضی میں, نہ مستقبل میں, نہ حال میں خدا کے علاوہ کوئی اور شخصیت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی. اس لیے یسوع مسیح کی بابت لکھا گیا ہے وہ آج کل بلکہ اب تک یکساں ہے. یکساں اس طرح ہو سکتا ہے, اور آگے جا کر وہ بائبل بیان کرتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد میں اگلی بات بھی آپ تک پہنچاؤں گا, لیکن بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ بالکل یکساں ہے, اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے, اسے سوال بھی نہیں ہے, اس پر بڑھاپا بھی نہیں آتا اور وہ مرتا بھی نہیں ہے. اسے اونگ بھی نہیں آتی, اسے نیند بھی نہیں آتی, کیونکہ وہ یکساں خدا ہے. اور بائبل بیان کرتی ہے کہ جب وہ یکساں ہے تو اس نے خود دعویٰ کیا میں کہاں سے آیا ہوں. میں ساتھ رہیے, میں کہاں سے آیا ہوں, میں باپ میں سے نکلا اور پھر دنیا میں آیا ہوں. اور پھر فرمایا خدا کو کبھی کسی نے, تھینک یو ویری مچ, میں شکر گزار ہوں, آپ اچھا بول رہے ہیں. خدا کو کبھی کسی نے, اور ایک اور بات سنے, بچے بھی خاموش ہو گئے. خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا پر اکلوتا بیٹا. آج میں تو آپ کی رہنمائی کرنے ہوں, کلام آپ کو پورا آتا ہے. خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا, اکلوتا بیٹا جو باپ کی, جو کہاں ہے, جو گود میں ہے, اسی نے اس کو ظاہر کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا, اور خدا کی ذات کے علاوہ کوئی اس درجہ پر پہنچ نہیں سکتا کہ وہ آج کل بلکہ اب تک یکساں ہے. وہ کہتا ہے کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا, میں اس لیے دنیا کے اندر آیا تاکہ خدا کا ظہور بیان کر سکوں, تاکہ خدا کی شبیہ دکھا سکوں, تاکہ خدا کی صورت دکھا سکوں, تاکہ خدا
की सीरत दिखा सको। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही और कलाम मुजस्सम हुआ और फस्ल और सजाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। इसका मतलब यह है जो यकसा है उसका जलाल भी खुदा का जलाल है, उसकी शक्ल भी खुदा की शक्ल है, उसकी सूरत भी खुदा की सूरत है और उसकी सीरत भी खुदा की सीरत है और उसकी गुफ्तगू भी खुदा की गुफ्तगू है और उसका उठना भी खुदा का उठना, उसका बैठना भी खुदा का बैठना, उसका चलना भी खुदा का चलना है। कई मर्तबा जब मैं ऐसी बातें करता हूं लोग कहते हैं कुफर बक रहा है। जब मसीही ऐसी गुफ्तगू करते हैं तो लोग कहते हैं ये कुफर है, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपको मालूम हो जाएगा क्या ये खुदावंद यीशु मसीह जो यकसा खुदा है हकीकत के अंदर है क्या। वो खुदा में से निकलकर दुनिया के अंदर आया, उसके दुनिया के अंदर आने का मकसद जो है, मैं साथ रहिए, उसके दुनिया के अंदर आने का जो मकसद है, कई मर्तबा हम ये समझते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आया कि वो मौजज़े करे, अंधों को आंखें दे, लंगड़ों को चलना दे, कौड़ियों को पाक और साफ करे, मुर्दों को जिंदा करे। अजीज मसीही बहनों भाइयों, इस तालीम को सुन ले और कान खोल के सुन ले। यीशु मसीह का मकसद मौजज़े करना नहीं है, यीशु मसीह का मकसद अंधों को आंखें देना नहीं है, उसका काम लंगड़ों को चलाना नहीं है। हाँ, कदीम नबी भी लंगड़ों को चलाते रहे, कदीम पैगंबर भी अंधों की आंखें खोलते रहे, कदीम रसूल भी मुर्दों को जिंदा करते रहे और हड्डियां लगने से मुर्दे जिंदा होते हैं नबियों के साथ। तो यहां खुदावंद यीशु मसीह जिसकी बाबत लिखा है कि वो आज कल बल्कि अब तक यकसा है, क्यों वो दुनिया के अंदर आकर रसूल उसकी गवाही देता है कि वो यकसा है। उसका काम ये नहीं है, उसका काम ये भी नहीं है कि वो नासर को जाके निकाले कब्र के अंदर से, उसका काम ये नहीं है कि नाइन शहर की बेवा के बेटे को जिंदा करे, उसका काम ये नहीं है कि वो यार की बेटी को जिंदा करे, उसका काम ये भी नहीं है कि वो 10 कोड़ियों को शिफा दे, उसका काम ये भी नहीं है कि वो तमई के बेटे बर्तुलमई को जो अंधा फकीर है उसको चंगा करे। मैं ये ईमान रखता हूं ये यीशु मसीह के आने का मकसद नहीं, ये यीशु मसीह का काम नहीं, ये तो उसकी कुदरत है कि वो जिस संत गुजरे अगर उसका साया पड़ जाए तो मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। ये उसकी कुदरत है कि उसकी कुदरत है कि अगर उसके पांव से जो मिट्टी लगी है वो हवा के अंदर उड़कर जिस मरीज को लग जाए वो चंगा हो जाता है। यहां तक कि उसकी अगर सांस जो यीशु मसीह के मुंह से निकली है अगर वो हवा किसी कोड़ी को छू जाए उसका कोड़ चंगा हो जाता है। ये उसकी कुदरत है, ये उसकी कुदरत है कि कोई उसके कपड़े को छुए तो वो शिफा पा जाता है और अगर वो किसी को छुए तो वो भी शिफा पा जाता है। वो किसी को छुए तब शिफा, कोई उसे छुए तब शिफा, कोई उसके कदमों पर कदम ही ना करे तब चंगा हो जाता है। और जो हवा मेरे आका के बदन को टच करके जाती है वो हवा किसी को लग जाए तो वो भी चंगा हो जाता है। ये उसका काम तो नहीं, ये नबी भी करते हैं, तो साथ ये काम नहीं है उसका, ये तो उसकी कुदरत है। ये क्या है उसकी, मेरे साथ ये उसकी क्या है, ये उसकी कुदरत है और यही उसका इख्तियार भी है। ये उसकी कुदरत भी है, ये उसका इख्तियार भी है, क्योंकि उसने फरमाया जमीन और आसमान का कुल इख्तियार बोल ले थोड़ा सा, नहीं बोलोगे बच्चे शोर करेंगे। जमीन और आसमान का कुल इख्तियार, जमीन का भी कुल इख्तियार मेरे पास है, आसमान का भी कुल इख्तियार मेरे पास है, दीदी मखलूकात का भी कुल इख्तियार मेरे पास है और ना दीदी मखलूकात का भी कुल इख्तियार मेरे पास है। अगर मैं कहता हूं नापाक रूह इसमें से निकला तो रूहें कहती है हम तुम्हें जानती है कि तू खुदा ताला का बेटा यीशु मसीह है, तू वक्त से पहले हमें हलाक करने के लिए आ गया। रूहें जानती है, थरथराती है, कांपती है, जिन चड़ेले भूत प्रीत सारे उसके आगे थरथराते और कांपते हैं और जब उसका नाम लिया जाए तो उन्हें आग लगना शुरू हो जाती है और वो बदन छोड़ के भाग जाते हैं।
कोई हालेलुया कह दे, हालेलुया कह दो, प्रैक्टिस करनी चाहिए। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, जब ऐसा है तो किताब मुकद्दस में लिखा है यीशु मसीह का काम जो है वो क्या है? वो शिफा देना नहीं है। थैंक यू वेरी मच, बैठे रहिए। यीशु मसीह का काम शिफा देना नहीं है, शिफा उसकी कुदरत है, उसका इख्तियार है, उसकी कुदरत है। और वो लाशौरी तौर पर भी डरे तो शिफा, बैठे तो शिफा, जैसे वो चलता है शिफा वैसे ही हो जाती है, लेकिन उसका काम नहीं है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने, मेरे साथ ही, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने। मुझे एक बात बताइए, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है सब ने गुनाह किया। कितनों ने गुनाह किया? सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से। और फिर बाइबल बयान करती है कौन कहता है कि मैंने अपने दिल को पाक कर लिया और अब मैं गुनाह नहीं करूंगा? कोई है जो ये कहे कि अब मैं गुनाह नहीं करूंगा? कभी अफ्रीकन चर्च में गए आप? कालों के चर्च में, अफ्रीकन चर्च में वो तो शोर होता है कि नहीं होता? बहुत होता है। तो साढ़े माइक तो बर्दाश्त ही नहीं होता। थोड़ा सी इसकी आवाज कर देना, ठीक है? करना को प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम होगी। थैंक यू, बैठ जाइए, थोड़ी सी आवाज कर दे। मैंने कल 4 जगह पर 4 कन्वेंशन है कलाम सुनाना है। थैंक यू वेरी मच। मैंने देखा अफ्रीकन चर्चेस के अंदर, यकीन जानिए, और हमारा मिजाज पाकिस्तान के अंदर तो फर्क था। हम तो जोर जोर से खुदा का कलाम सुनाते हो, सुनते। थोड़ा सा आप डिस्टर्ब करेंगे। मैं अर्ज कर रहा था, थैंक यू वेरी मच, आप मुझे प्रीचिंग करने दें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। मैं अर्ज कर रहा था कि खुदावंद यीशु मसीह का काम नहीं है। और दूसरी बात, वो आया कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया। बाइबल बयान करती है कि हम सबों ने क्या किया? और खुदा के जलाल से कौन कहता है कि मैंने अपने दिल को, मेरे साथ रहिए, कौन कहता है कि मैंने अपने दिल को पाक कर लिया और अब गुनाह? हम तो बातों में अक्सर गुनाह, हम बातों में खताएं करते हैं, हम बातों में गुनाह करते हैं। और बाइबल बयान करती है कि हम बाइबल के मुताबिक बातों में खता करते हैं। कोई ऐसा यहां नहीं है जो ये कहे कि मैंने अपने दिल को साफ कर लिया और अब मैं गुनाह नहीं करूंगा। बाइबल बयान करती है कि दाऊद नबी जैसा शख्स ये कहता है, हम ज़बूर गाते हैं, मिन्नू विच गुनाह दे, मिन्नू विच गुनाह दे। और पालूस कहता है जिस नेकी का मैं इरादा करता हूं वो तो मुझसे, लेकिन जिस बदी का इरादा नहीं करता वो मैं कर लेता हूं। इसका मतलब ये है कि जलीलुल कदर नबी दाऊद, रसूल आज़म पालूस रसूल और बाकी अंबिया और मुरसलीन ये कह रहे हैं हम गुनाह की हालत में मां के पेट में पड़े हैं, हम बदी की हालत में मां के पेट में पड़े हैं। और आप जो यहां बैठे हैं, मैं और आप जितने हैं, कोई यहां हाथ उठा के कहे कि मैं बेगुनाह हूं, मैंने कभी गुनाह नहीं किया? कोई है? कितनों ने गुनाह किया? बुलंद आवाज से, कितनों ने गुनाह किया? सब ने गुनाह किया। और फिर खुदा को कभी किसी ने, खुदा को कभी इस वजह से जनाबे मूसा कहते हैं ऐ खुदा मुझे अपना चेहरा दिखा। खुदा कहता है इंसान मेरा चेहरा नहीं देख सकता, क्योंकि जिस दिन वो देखेगा वो मर जाएगा। इसलिए कि उसके तुहम के अंदर गुनाह है, उसके जीन्स के अंदर गुनाह है, उसके डीएनए के अंदर गुनाह है, जो ट्रांसफर अगली नस्ल में हो जाता है, गुनाह पाया जाता है। यीशु मसीह जो यकसा है वो मोर्चे करने नहीं आया, वो शिफाएं देने नहीं आया, ये उसकी कुदरत कामिला है, लेकिन वो करने जो काम आया है वो है इब्ने आदम खोए हुओं को, मेरे साथ रहिए, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया। बाइबल बयान करती है न सिर्फ ये, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने एलानिया ये बयान किया, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, ठीक है, थैंक यू, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, आज आपका टेस्ट भी है साथ साथ, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों सब, मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा, क्योंकि राहत और जिंदगी मैं हूं, मैं तुम्हें आराम दूंगा। ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, ऐ
बीमारियों के अंदर फंसे हुए लोगों, ऐ बदियों के अंदर फंसे हुए लोगों, ऐ बदकारियों के अंदर फंसे हुए लोगों, ऐ गुनाहों के अंदर फंसे हुए लोगों, और जो लोग कई मर्तबा गुनाह नहीं करना चाहते और वो फिर भी कर लेते हैं, ऐसी आदत के अंदर, सीक्रेट सिन के अंदर फंसे हुए लोगों, सब मैं तुम्हें आराम दूंगा क्योंकि राहत और जिंदगी मैं हूं। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, मेरा जुआ मुलायम और मेरा बोझ हल्का है, तुम्हारी जाने राहत पाएगी। और